सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे पंजाब समेत दुनिया भर दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करदे हां कल दे लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की मांग कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों मुताबिक मुल्क दे विच आम भारतीयों ते सिखां लई दो वक्खो वखरे कानून ने। कई केसां विच बलात्कार ते कतल दे दोषी माफ कर दित्ते जांदे ने, जबकि सिख बंदी सज़ा पूरी होण दे बावजूद भी जेलां दे विच डके हुए ने। तां असीं पुछिआ सी कि तुसीं की इस गल दे नाल, इस इल्जाम दे नाल सहमत हो? तां साडे 99% दर्शकां ने सहमति जताई है, जबकि 1% असहमत भी हन। अज दी लोक राय है कि गुजरात दे विच चोण प्रचार कर रहे दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने आटो च बह के सवारी की ते कहा कि मैनू सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं आम आदमी हाँ। इसते कांग्रेस लीडरां ने कहा कि पंजाब ते दिल्ली दे विच दो सिक्योरिटियां लैण वाले केजरीवाल सिर्फ सियासी ड्रामा कर रहे ने। तुसीं इस गल दे नाल सहमत हो? तुसीं किस दे नाल सहमत हो? अरविंद केजरीवाल दे कहे नाल जां फिर कांग्रेस दे इल्जाम दे नाल? जे तुसीं अरविंद केजरीवाल दे कहे दे नाल सहमत हो कि मैं आम आदमी हाँ, मैनू सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तां तुसीं यस जां हाँ लिखिओ। जे तुसीं कांग्रेस दे इल्जाम नाल सहमत हो तां तुसीं नो जां ना लिखिओ। खबरां विस्तार दे नाल गल पहलां पंजाब दी करांगे। पंजाब दीआं खबरां दे विच सब तो पहली खबर है जिहड़ी ओह पंजाब सरकार नूं झटके देण वाली गल दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार नूं झटका दिता है। अदालत ने मान सरकार दे वल्लों शुरू कीती जाण वाली घर घर आटा वंडण दी स्कीम ते रोक ला दित्ती है। ਇਹ रोक डिपू होल्डर वैलफेयर एसोसीएशन दी मंग तो बाद लाई गई है। पटीशन दे उत्ते कार्रवाई करदिआं सुनवाई करदिआं हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि हाल दी घड़ी इस स्कीम दे उत्ते रोक रहेगी। पंजाब सरकार दे वल्लों 1 अक्तूबर तो पूरे पंजाब दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੀ स्कीम है वह शुरू की जानी सी। पूरियां इहदे लई जोर शोर दे नाल तैयारियां भी चल रही सी। सारा सिस्टम जिहड़ा ओह सैट किया जा रहा सी, पर हाई कोर्ट ने सारी करी कराई उत्ते पानी फेर दिता है। यूनीयन के सूबा प्रधान करमजीत सिंह मुताबिक पटीशन की सुनवाई करदिआं अदालत ने घर घर आटा दाल वंडण की स्कीम के उत्ते रोक ला दी है। उन्होंने दस्सिआ कि सरकार इस स्कीम दे विचों डिपू होल्डरां नूं बाहर कड्ढण दी तैयारी कर रही सी, इस करके वह अदालत दे विच पहुंचे सन। ते हाल दी घड़ी जिहड़ी लोकां नूं पहलां चल रही स्कीम दे तहत कणक ते दाल मिलदी है, वह मिलदी रहूगी। पंजाब दे खेड मंत्री मीत हेयर ने बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम की शुरुआत का ऐलान कर दिता है। स्कीम के तहत कौमी पद्धर ते खेडां दे विच पहले 3 स्थानां ते तगमे हासिल करन वाले खिडारियां नूं मासिक वजीफा दिता जाऊगा। हेयर ने दस्सिआ कि सीनियर विंग दे खिडारियां नूं 8,000 रुपये प्रति महीना, जूनीयर विंग दे खिडारियां नूं 6,000 रुपये प्रति महीना दिता जाऊगा। यह राशि साल दे लई दिती जाऊगी। अगले साल मुड़ तगमे हासिल करन वालियां नूं वजीफा राशि दिती जाऊगी। खेड मंत्री ने दस्सिआ कि पंजाब सरकार ने खिडारियां दी चंगी खुराक दे मद्देनज़र 100 रुपये तो वधा के 125 रुपये कर दित्ती है। होस्टलर दी डाइट नूं 200 रुपये तो वधा के 225 रुपये कर दिता है। बलवीर सिंह सीनियर वजीफा जिहड़ी स्कीम, जिहड़े भी एमिनेंट स्पोर्ट्स परसन है, नैशनल चाहे जूनीयर चाहे सीनियर, असी सारिਆਂ ਨੂੰ हर महीने स्टाइपन है जिहड़ा ਉਹ ਲਗਾਉਣ जा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ सीनियर ਦੇ ਮੈਡਲਿਸਟ है, फस्ट सैकेंड थर्ड ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 टॉप ਦੇ प्लेयर ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8,000 रुपया हर महीने सरकार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ 1 साल तक। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 रुपया हर महीना सरकार देगी 1 साल ਲਈ। जे अगली साल वो दोबारा मैडल लैके आउणगे तो कंटिन्यू हो जाऊगा, नहीं जे मैडल अगले साल नहीं आऊगा तो बंद होगा। एवें ही असी जिहड़ी डाइट बनी भी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी असी जिहड़ी अगे 100 रुपया सी ਉਹਨੂੰ 125 कीती, जिहड़े ते जिहड़ी होस्टलर है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ 200 रुपये सी, ਉਹ भी 225 रुपये जिहड़ी है कीती है। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी ते वड्डा इल्जाम लाया है। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोष लाया कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत आम आदमी पार्टी के पंजाब तो 7 तो 10 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपये च खरीदण की कोशिश कर रही है। इसलिए पेशकश भी की गई है, नाल डरावे भी दिते जा रहे हैं। ईडी ते सीबीआई का खौफ दिता गया है। चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी कानूनी राय लैके बीजेपी खिलाफ अगली कार्रवाई करेगी। हालांकि उन्होंने नाम कोई नहीं जनतक किया, कहते सही आउण ते नाम भी नशर किए जाणगे, पर ये लालच दिते जा रहे ने पैसिਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ही ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ 55 ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੇਕਰ 55 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੀजेपी ਤੇ इल्जाम ला रहे हैं। और ये नौटंकी करने के पीछे कारण क्या है कि भगवंत मान जी को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से हटाना चाहते हैं, क्योंकि भगवंत मान जी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को डिफेंड नहीं किया। और जब पंजाब में भी उन अफसरों पर रेड हुई जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था, उनके बचाव में भी भगवंत मान नहीं आए। इससे खफा हैं अरविंद केजरीवाल। और क्योंकि भगवंत मान विदेश यात्रा पे हैं, तो इसके पीछे ऐसी नौटंकी करके, एक ऐसा ड्रामा करके कि हमारे एमएलए खरीदे जा रहे हैं, हमारे एमएलए को ऑफर आ रही हैं, और इसके बहाने वो भगवंत मान जी पे वार करना चाहते हैं और भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। बीजेपी लीडर अनिल सरीन ने चैलेंज करदਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 25 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਵੇ, 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहने लगे कि हमारे एमएलओ को बीजेपी 25 करोड़ पे में खरीदना चाहती है। भैया आपके एमएलओ को कोई 25 रुपए ना दे, आप 25 करोड़ की बात कर रहे हो। क्यों खरीदेंगे हम आपके एमएलए भाई? और हमें क्या जरूरत है इन चीजों की? आप दूसरी स्टेटों में जाकर केजरीवाल जी बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਟ ਆਊਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਉਧਰ, ਚਲੋ ਉਧਰ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ UN ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਬਣੂਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। तो पंजाब सरकार ये सारे कुछ ਨੂੰ मूक दर्शक बन के देख रही हैगी आ। तो पंजाब ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ
ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੁਲਾਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ 4,86,025 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 54,761 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੀ MSP ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਤਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੰਗਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੀ-ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਾਰੀ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਖੌਤੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਦੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਮੰਤਰੀ
ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਸਿੱਪੀ ਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਆਪ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਢਲਵਾਂ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਪੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਦੀ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 4 ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲਿਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ 33 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪਊਗੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਕਤ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੀਤੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 5 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਫ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੜਕੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 11:15 ਵਜੇ ਐਂਬੀਐਂਸ ਮਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਲੀਲਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਮਾਰਲੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਸਟੀਰੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਆਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਪਤਨੀ ਮੇਗਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਗ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਿਆਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਆਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ
ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਖੂਬ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ 105 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਹੀਰਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਮਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਜਗਨਨਾਥ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਅਨਿਲ ਧੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹ PRO ਸੰਤੋਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਪਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। G20 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 150-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਖਵਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हमको तो नहीं लगता कि 20 मिलियन के बीज को किसान खेतों में लगाता है, और लगाता होगा तो सोचता होगा चलो कुछ नहीं पैदा होगा तो लगा लेता होगा, लेकिन जिसको पैदा करना है वो तो नहीं लगाता है। ये 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीज निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं, हम सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे।
और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਨਾਬਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਟ ਚਟਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਗਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕੱਲ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨੇ। मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पब्लिक में जाऊंगा, आपका क्या पब्लिक में नहीं जा सकते? फिर ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा? ये आपके ऊपर धब्बा है। ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है। यहाँ पे ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते? क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 6000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਪਿਆਂਸਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਿਊਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦਮ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਿਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਓਪਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਟਸ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਖਾਸ ਟੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਬਰਲਿਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਵ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਲਿਨ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।